colleague and Cabinet Minister Bratto Basu here at Trinamool Bhavan. It's nice that I'm here with Bratto after many years doing a press conference, not in Delhi, No, but we in, did. we've done. 2021 That's before the election. 4 years, 5 years. You were the main Acha, chief okay. coordinator at the time. So let us begin. In February last year, our chairperson, Mamata Banerjee, was the first person to raise this issue on people coming in from different states. After that, our National General Secretary, Abhishek Banerjee, took this issue up. And what happened is we actually flagged this issue to our friends in other political parties. Unfortunately, or sadly, they didn't realize, I think, the magnitude of this fakery which was going on. They did realize it, but after the election results. The purpose of this press conference today is to give you 4 or 5 solid examples. No rhetoric, only 4 or 5 examples. But before I share the examples with you, and Bratto, my colleague, will also share the same examples and we'll do it in Bangla. These examples are coming to you from winners. We are going to win this election. Mamata Banerjee will be elected as the 4th time chief minister. Otherwise, the story is you lose and then you complain. So we are bringing you this with confidence. The election commissioner yesterday, switch your mobile phones off, please, or keep them in silent. Thank you. The CEO says he wants free and fair elections. Of course, we all want free and fair elections. So examples, 5 examples of people who are not here, who are from different states, from Bihar. I'll only stick to the facts. Here we've got the first one. I'll give you copies of these after the presser. We have enough copies of these without. So we are providing proof, documented proof. We will call this Exhibit 1. Named with epic numbers, enumeration forms, everything. All the enumeration forms are also here. So the first is Sulekha Kumari. To save time, I'm not getting into the details of epic number, etc., etc. Registered voter in Bihar, we've got all the details, and in West Bengal also. Before I proceed, I must tell you who did this research. This is the research of the All India Trinamool Congress. So this is Exhibit 1. That's the name, Sulekha Kumari. Shulekha. Second name is Parmeshwar Yadav. Parmeshwar Yadav. Same thing, duplicate, has voted in Bihar. I shouldn't say has voted in Bihar, name registered in Bihar. Whether he or she has voted, that we wouldn't know. But slight name changes. Parmeshwar and Ramesh are listed as Umesh's father, different voter ID numbers. It's all here for you, and we'll give this to you to take home or take back to your office. Our third exhibit. Here. Satyanarayan Singh. So we are asking the Chief Electoral Officer and the Election Commission, you want to do free and fair elections? Here is exhibit number, the next one. Number 3. The next name is Ramanand Singh. I'll quickly move on so we get all the details. We will leave the details behind. And the 5th exhibit. We've kept it to 5 for a press conference because we want to keep the press conference crisp. And we want to share this in multiple languages. So, what are we saying? We are saying we want free and fair elections. You want free and fair elections, Election Commission. Please act on this. 1. 2.
The chief minister, the chairperson of the Trinamool Congress has written multiple letters to the election commission. Forget about a reply, not even an acknowledgement. Number 3, both houses of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, 200 MPs, notice of removal was given on the 12th of March against the Chief Election Commissioner of India. 12th of March. Impeachment. It's called a notice of removal. No action. Tomorrow is the last day of Parliament. So these are the issues. These are the issues, and now I'll hand you over to my colleague. Our last appeal will be, you are a constitutional body. You have now the proof and all the tweets of and the letters of our chairperson and the tweets with videos of our National General Secretary. Please act. Bratto Bose. থ্যাংক ইউ রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ, আমাদের ওখানে দলনেতা, খুবই বিখ্যাত কুইজ মাস্টার ডেরেক ওব্রায়েনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। ডেরেক যে কথাটা ইংরেজিতে আপনাদের বলেছে তার মুদ্রা কথা হচ্ছে যে আমরা এটা আগে এখানে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছি, নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সমস্ত কনস্টিটিউশনাল বডি, ভারতবর্ষের সমস্ত বডি ধ্বংস করে নির্বাচনে জেতার জন্য এবং ক্ষমতায় বসার জন্যে, বাংলাকে দখল করার জন্য যে কোনো পন্থায় যে নিতে পারে, আজকের এই সাংবাদিক বৈঠক তার একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। আমাদের নেত্রী গত 25 সালের 22শে ডিসেম্বর নেতাজি ইন্ডোর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 22শে ডিসেম্বর, It's February. Be rest assured it's February. See the date. ওকে, মানে উনি নেতাজি ইন্ডোর থেকে বলেছিলেন যে কোনো পন্থা বিজেপি নিতে পারে, বারবার সতর্ক করেছেন। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নথিভুক্ত করেছেন, এটা নিয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে একটাই মডেল কার্যকর করা হচ্ছে, বাইরে থেকে পালে পালে রাজ্য থেকে লোক এনে এখানে আমাদের ভোটার তালিকায় নাম তুলে দাও। খুবই বিখ্যাত একজন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি, আমি নামটা নিলাম, তিনি দেখিয়েছিলেন যে বিহারের ইলেকশনে কিভাবে প্রধানত রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে করে লোক এনে বিহারে ভোট দেওয়া হয়েছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন মহারাষ্ট্রে তার জাস্ট 5 মাসে এক্সট্রা 40 লাখ ভোটার যুক্ত করা হয়। দিল্লি ইলেকশনের আগে 5 লাখ ভোটার বাইরে থেকে এনে হঠাৎ নাম তুলে দেওয়া হচ্ছে। একই জিনিস হরিয়ানায় করা হচ্ছে। এবার বাংলাতেও যে সেই একই মডেল ইলেকশন কমিশন নিচ্ছে, আমাদের লজ্জা লাগছে। যে কাজটা আজকে ইলেকশন কমিশনের ধরার কথা, সেটা তৃণমূল কংগ্রেস ধরে সাংবাদিক বৈঠকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই কাজটা তো ইলেকশন কমিশনের করার কথা। তারা টুইট করতে ব্যস্ত মানুষের বিক্ষোভ নিয়ে। 200 জন মানুষ মারা যাচ্ছে, একটা টুইট নেই। এতগুলো মানুষ এসআইআর এ লাইন দাঁড় করে দিয়েছে, প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, সেটা নিয়ে একটা বক্তব্য নেই। যে কাজটা তাদের করার কথা, আজকে তো ডেরেক ওব্রায়েন যে তথ্যগুলো দিলেন, আমি যে তথ্যগুলো আমরা দিচ্ছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা আগে বলেছেন এবং সবার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা সতর্ক করতে করতে গেছি। 193 জন সাংসদ তারা দিল্লিতে প্রস্তাব এনেছেন রাজ্যসভা এবং লোকসভায় যে কেন এই নির্বাচন কমিশনকে এখন ইমপিচমেন্ট করা হচ্ছে না। তাহলে সমস্ত বডি ধ্বংস করে, মানে এই গাদা গাদা ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে পুরো রাজনৈতিক পরিবেশটাকে একটা কলুষিত করে যেভাবে বাংলাকে ওরা দখল করছেন, একই মডেল। ভাই, প্রথমে সিবিআই পাঠাও, ইডি পাঠাও, ইনকাম ট্যাক্স পাঠাও, এনআইএ পাঠাও, এসআইআর করো এবং বাইরে থেকে ভুয়ো ভোটার নিয়ে এসো। 4-4টে উদাহরণ ডেরেক ওব্রায়েন ইতিমধ্যে আপনাদের দেখিয়েছে। মামলা নম্বর এবং এটা নিয়ে কেস নম্বর 1, সুলেখা কুমারী, এই যে ডেরেক দেখাচ্ছেন আপনাদের, 2025 সালের বিহারে তার এপিক কার্ডে নাম আছে, এপিক নাম্বার আছে, সেই নাম্বার হচ্ছে BYD 4595792। এটা হচ্ছে বিহার এপিক কার্ডে তার নম্বর। একই সুলেখা, তিনি সুলেখা কালী মিশিয়ে আমাদের এখানে বাংলায় এসে তার কালী সরিয়ে দিয়ে সুলেখা কালী, তার নাম্বার হচ্ছে ARZ
2693,778। তিনি বিহারের 115 পার্ট, পার্ট 214, এবং পশ্চিমবঙ্গের এসি 276 পার্ট এবং পার্ট 245। একই নাম, দু জায়গায় নাম আছে। জানি না এরপর ব্রাজিলিয়ান বা চিলিয়ান বা কলম্বিয়ান কোন মডেল, তার নামও বাংলার ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়বে কি না। জালিয়াতির একটা সীমা আছে, অভব্যতার একটা সীমা আছে। যেভাবে আপনারা বাংলা দখল করতে চাইছেন ফলস ভোটার এনে, আমরা এই প্রত্যেকটা কেস আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, এবং অবিলম্বে কালকে যেটা ডেরেক বলেছেন যে নির্বাচন কালকে লোকসভার শেষ দিন, তারপরেই বাংলার ভোট বা 5 রাজ্যে ভোট। সব রাজ্যে যদি আপনারা এই প্যাটার্ন ফলো করেন, গণতন্ত্র বলে, নির্বাচন বলে, আর কিচ্ছু এই দেশে থাকবে না। একটাই বলে দিন না, একই ধর্ম, একই ভাষা, একই দল, একই দেশ, একটাই দল, আর কোনো দল থাকবে না। এটা সংঘীয় ধাঁচা, এটা সংসদীয় গণতন্ত্র। ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের সবকটা বডিকে এইভাবে শেষ করে দিচ্ছে বিজেপি। কেস নাম্বার 2, এটাও ডাইরেক্ট দেখিয়েছেন, রমেশ এবং তার পুত্র উমেশ। কিন্তু রমেশ হয়ে যাচ্ছেন আমাদের পরমেশ্বর। তার বিহারের দুটো জায়গায় আছে কিন্তু এই রমেশ এবং উমেশের নাম। একটা জায়গায় রমেশ উমেশ এবং আরেকটা জায়গায় পরমেশ্বর এবং রমেশ। ওখানে পরমেশ্বর হচ্ছে রমেশের বাবা, আর ওখানে উমেশ হচ্ছে রমেশের বাবা। এইটা জাস্ট বাবা ছেলে, মানে ছেলে কার মনে পড়ছে বিখ্যাত বাংলা সিনেমা, ছেলে কার? পরমেশ্বরের ছেলে নাকি রমেশের ছেলে? রমেশ পরমেশ্বর নাকি পরমেশ্বরই রমেশ? থার্ড ওয়ান, শ্যাম বাহাদুর যাদব 2026 সালে বিহারে ভোটার তালিকায় এপিক নাম্বার AHE 0266973। আবার পশ্চিমবঙ্গে ওই শ্যাম বাহাদুর যাদব, তাঁর এপিক নাম্বার হচ্ছে ARZ 2693729। তিনি এবং তার স্ত্রী দুই রাজ্যেই ভোট দিচ্ছেন। তাহলে ডুপ্লিকেট ভোটার, জালি ভোটার, ভুয়ো ভোটার, টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনা ভোটার, ট্রেনের পেছনে ট্রেন পিছু লোক লাগিয়ে, ক্যাডার লাগিয়ে এইখানে এনে ভোট করানো ভোটার। আরেকটা কেস, কুমুদ সিং এবং ডলি দেবী বিহারের সাম্প্রতিক ভোটার তালিকায় রয়েছেন এবং একই সঙ্গে তারা পশ্চিমবঙ্গ ভোট দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে তাদের এপিক নাম্বার হচ্ছে ARZ 2293356 এবং ARZ তার স্ত্রীর 236561 মানে এটা ডলি, ম্যাডাম ডলির। আবার এই বিহারের ভোট আইডি নাম্বার এখানেই, সেটা হচ্ছে, এটা পশ্চিমবঙ্গের বললাম, আর বিহারে তাদের হচ্ছে CTT 142669 এবং SSG 1926778। এইভাবে একই রাজ্যে দুটো আলাদা আলাদা এপিক নাম্বার দেখিয়ে এরাই হয়তো মহারাষ্ট্রে গিয়ে অমুক নিম্বলকার বা তেন্ডুলকার হয়েছেন, এরাই হরিয়ানায় গিয়ে হয়তো অন্য কোনো যাদব বা অন্য কোনো সিং হয়েছেন, এবং এরা আবার বাংলায় এসে হয়তো কোনো চ্যাটার্জি ব্যানার্জি মিত্র বসু সেজে ভোট দিয়ে দেবেন। এরকম একটা বিজেপি একটা প্যাটার্ন ফলো করছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছিলেন যে একটা প্যাটার্ন ফলো করছে বিজেপি সমস্ত রাজ্যে, সেম প্যাটার্ন। অর্থাৎ তাদের অবস্থা এতটাই খারাপ, মানুষ এতটাই তাদের বিরোধী যে তাদের হাতে আসলে বৈধ ভোটার নেই। তাদের ভোটার ভাড়া করতে হয়, নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে জালিয়াতি করাতে হয়। নির্বাচন কমিশনের যে কাজ কমিশনের করা উচিত ছিল বা তার আধিকারিকদের করা উচিত ছিল, সেই কাজটা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পার্টির নেতৃত্বের কথা এটা আমাদের করতে হচ্ছে। ভেবে দেখুন, এই একই কথা নেত্রী কবে বলে দিয়ে গেছেন। এই একই প্যাটার্ন অন্য জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলায় আমরা এটা কতগুলো দিলাম। আমরা এরকম প্রত্যেক মুহূর্তে জেনে রাখবেন, নির্বাচন কমিশনার আমাদের এরকম ভাড়া করা লোক না, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে, তার আদর্শকে, তার শ্রমকে, তার পরিশ্রমকে, তার ঘামকে, তার লড়াইকে বিশ্বাস করে আমাদের হাজার হাজার কর্মী কিন্তু এটা ধরার জন্য বসে আছে। এটা কিন্তু বিহার নয়, এটা কিন্তু মহারাষ্ট্র নয়, এটা কিন্তু হরিয়ানা নয়, এটা আবার বলছি, কোথায় খাপ খুলেছ শিবাজি, এটা পলাশি, এটা বাংলা। আমাদের হাজার হাজার কর্মী বসে কিন্তু ধরছে এটা,
যে কতগুলো জালিয়াত ভোটার আপনারা ঢোকাচ্ছেন। আমরা এটা ভারতবর্ষের সামনে সমস্ত মিডিয়ার সামনে তুলবো, দরকার হলে এটা আন্তর্জাতিক ময়দানে তুলে ধরবো আমরা। আজকে আপাতত এইটুকু। এবার আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা ডাইরেক্ট বা আমাকে আপনারা করতে পারেন। I just want to add one thing, just one. The pattern is identical. The pattern is identical. Yes. The execution is identical. The execution is identical. The beneficiary is identical. The pattern is identical. The execution is identical. And the beneficiary, of course, being the BJP, is identical. Proshno? Rika, what next? Because you have mentioned Mamata Banerjee as the chief minister, she wrote the letter. Yesterday, as a chairperson, she wrote the letter. Did not get a single reply. You are identifying. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর চিঠি লিখে গেছেন, একটা উত্তর দেওয়ার সৌজন্য বোধ করেনি নির্বাচন কমিশন। এটা নিয়েও আমরা চিঠি লিখছি, আমরা এটা বক্তব্য তুলে ধরছি, দেখবেন এটা নিয়েও নীরব থাকবে। কি প্লিজ সে What's next? How you are going to work on it? So we strongly believe in the Constitution of India. That is why within the Constitution of India, the chairperson of a political party who is about to become a fourth-time chief minister of a state writes to the Election Commission. We meet the commission here in Delhi and in Calcutta. We move a notice of removal in both houses of parliament. And we still are in April, so we have 3 weeks to go. We will still continue to do what it takes. The chief minister of a state, first time in the history of India, is standing there even in the Supreme Court fighting the case. We will keep fighting because we are confident that the people of Bengal are clear as to what they want. And we are telling you all this from a position of winning and winning handsomely. Not otherwise, people have a tendency to say that losers complain. We are winners who are trying to keep our constitution on track. And you are also apprehending that what Prabhupada said, that voters were bought in Bihar. All over. Same model will be Of course, there's no the doubt model about it. you The see- same pattern was used in Haryana, Maharashtra and Bihar. So the same pattern they want to implicate in Bengal also. So, on the borders, the bus fare from Kishanganj or say Purnia Darbhanga. or Kathiar is about 1200 rupees. Indian Railways also have many trains. Purva Express, Upasna Express, Vibhuti Express, lots of ways to bring. But the difference is this is the All India Trinamool Congress, whose founder chairperson Mamata Banerjee knows how to fight the good fight. This is a pattern all across the state. This is a pattern all across the state. See, you have to understand one thing. The BJP know this result. Don't tell me they don't know. Why are they doing this? They are not doing this to win. Let me make this statement today. The BJP is desperately trying to do all this not to win Bengal. They're trying to do this to avoid a humiliating defeat in Bengal. Off record, in the corridors of parliament and over coffee in cafeterias, off record, even BJP MPs know they are losing Bengal. This needs to be done so they don't get humiliated in Bengal. And these 4 cases, what I say, this is only the frost of the under the sea. There are a lot of cases under the sea. So we will pick up. Each cases we will pick up. একটা যে সুপ্রিম কোর্টে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে এবং নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে অ্যাডজুডিকেশন লিস্টে যে 60 লক্ষের নাম রয়েছে তার মধ্যে 47 লক্ষের নিষ্পত্তি হয়েছে, 13 লক্ষ যেটা আছে 6 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট হবে এবং 6 তারিখ ফাইনাল। লিস্টটা বেরোবে। হ্যাঁ। আপনারা কি মনে করছেন? না, আমরা চাইবো যে অ্যাডজুডিকেশন লিস্টে দেখুন, আমরা প্রথমেই বলেছি
বিজেপি চায় যে এখানে ভোটাধিকার যারা দেন, ভোটার যারা, তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে, গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত করতে, মানুষকে মানুষ হিসেবে জ্ঞান না করে একজন কেবলমাত্র ভোটার হিসেবে দেখতে। এবং একই সঙ্গে তারা খুব সুকৌশলে এই এসআইআর এর সঙ্গে সিএ কে অ্যাড করে দিয়েছে। অর্থাৎ ভাই, আপনার নাম যদি ভোটার তালিকায় না থাকে, তার মানে আপনি নাগরিক নন, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড সব আস্তে আস্তে বাতিল হবে। অর্থাৎ বাংলার বিরুদ্ধে, বাঙালিকে তারা একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই যুদ্ধ ঘোষণা, এটা আজকে মহামান্য আদালত যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছেন যে আমরা মামলা করব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অনুযায়ী মামলার দিকে গেছেন। গতকালও তিনি নির্বাচন কমিশনে ওখানে গিয়ে তার বক্তব্য জানিয়ে এসছেন। তাহলে আমরা আমাদের সঙ্গে যে লড়াইটা ওরা করতে চাইছেন, ওরা ভাববেন না যে আমরা এখানে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে কোথাও ভিয়েতনাম বা কোথাও চলে যাবো। আমরা যাব না, আমরা মাটি কামড়েই পড়ে থাকবো। এবং আমাদের নেতা নেত্রী কিন্তু এটা পুরোটা একটা সজাগ দৃষ্টি মেলে দেখছেন। মনে রাখবেন, তারা একই সঙ্গে, আপনারা আজকে দেখেছেন কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চপার মুর্শিদাবাদের আকাশে দুর্ঘটনা কবলে পড়ে, তিনি সেখান থেকে নেমে বাই রোড গিয়ে কিন্তু সভা করেছেন। তাহলে তিনি একই সঙ্গে ক্যাম্পেইন চালাচ্ছেন, দল সামলাচ্ছেন, প্রার্থীদের নির্বাচনী রুটিন ঠিক করছেন, একই সঙ্গে কিন্তু তাকে বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাকে মরিয়া হয়ে লড়তে হচ্ছে। এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সভা করে বেড়াচ্ছেন। তাহলে আমাদের ওরা জানে যে, ওরা ভাবছেন যে ওরা দুজন সভা করছে, এই তাহলে নামগুলো ঢুকিয়ে দিই। ওরা মিটিং করছে, ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত, এই নামগুলো এই তাহলে আমরা খুব সুন্দর মসৃণ ঢুকিয়ে দিতে পারবো। হ্যাঁ, তো এইটা মানে শুনুন ভাই, গেরস্থ সজাগ আছে। ভাববেন না মধ্যরাতে ডাকাতি করতে আসছেন, ভাববেন না যে গেরস্থ সজাগ নেই, কেউ ঘুমোচ্ছে না এখানে। হ্যাঁ, ওরা যদি মনে করে থাকেন তাহলে ওরা জেগে ঘুমোচ্ছেন, আমরা সজাগ। নিষ্পত্তি হয়ে যায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত যে টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে, তাদের 40 to 45% নাম বাদ দিতে চলেছে। তার মানে যদি রাফলি হিসাব করা যায়, 24 থেকে 25 লক্ষ নাম বাদ যাবে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, দক্ষিণ 24 পরগনা, মালদা সর্বত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কি বলবেন? যাদের নাম বাদ যায়, তারা তো ট্রাইব্যুনালে যাবেন, তারা তো আইনের দ্বারস্থ হবেন। সামগ্রিকভাবে কি ভোট নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে? কারণ এই মানুষগুলো কি ভোট দেবে না তাহলে? দেখুন, এটা ডেরেক ওব্রায়েন যেটা বললেন, যে বিজেপিও জানে, ওই যে আমি তো আর সংসদে নেই, কিন্তু ওই ক্যাফেটেরিয়া থেকে শুরু করে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ বৈঠকে সমস্ত বিজেপি নেতা দিল্লির জানে যে ওরা বাংলা হারতে যাচ্ছে। এখন ওদের শেষ অস্ত্র হিসেবে, শেষ টুল হিসেবে এই মানুষের নাম বাদ দেওয়া আর বাইরে থেকে ভুয়ো ভোটার এনে ঢোকানো। অর্থাৎ একটা চাঙ্ক ফেলে দাও, আরেকটা চাঙ্ক ঢুকিয়ে দাও। এইটাই ওদের স্ট্র্যাটেজি, লাস্ট স্ট্র্যাটেজি। তা এইটা, ওরা যদি এটা দেখে যে মানুষ বিক্ষোভ করছে, মানুষ সর্বত্র মানুষের নাম এইভাবে ধরে ধরে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং আপনারা দেখেছেন যে শুধু যে 4টি জায়গার কথা উনি বললেন, এর বাইরেও বনগাঁতে, মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাতেও কিন্তু আজকে বিক্ষোভ হয়েছে, রানাঘাটে হয়েছে। তাহলে এই যে বিক্ষোভগুলো হচ্ছে, এটার মধ্যে কিন্তু মনে রাখবেন যে ওরা যেটা ভাবছেন যে কেবলমাত্র তৃণমূল ভোটার বাদ দিচ্ছেন, তা কিন্তু নয়, ওরা বাংলার ভোটার বাদ দিচ্ছেন। তাহলে বাংলার ভোটার একদিকে বাদ দেবেন এবং বিহার থেকে বা মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে ভোটার এনে ঢোকাবেন। এই স্ট্র্যাটেজিটা মানুষের কাছে এখন ওপেন। এখন ভোট, এর সঙ্গে ভোটের কি সম্পর্ক, নির্বাচনের কি সম্পর্ক, নির্বাচন কমিশনের কেন একটা একটা এক টুকরো কাগজে পরিণত হয়েছে, যার কোনো ফাংশন নেই, যার কোনো ইতিবাচক কোনো ভূমিকা নেই, কোনো সদর্থক কোনো স্টেপস নেওয়া নেই, তারা একটা বিজেপির প্রায় শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এই যে শাখা সংগঠনে পরিণত করে দেওয়া এবং ইলেকশনকে একটা প্রায় প্রহসনের দিকে নিয়ে যাওয়া, এটা 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 আমি আবার বলছি, যেটা আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে দেশে এখন একটা ঘোষিত নয়, একটা অঘোষিত ইমার্জেন্সি চলছে। এটা একটা ফ্যাসিজম। এই ফ্যাসিজম, এটা 33 সালের হিন্ডেনবুর্গের প্রেসিডেন্ট থাকার সময় জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার যেভাবে জার্মানি দখল করেছিলেন, প্রায় সেইভাবে ওরা বাংলা দখল করতে আসছে। এটা হিটলারের স্মৃতি মনে করাচ্ছে মানুষকে, ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে। এইটুকু বলার। Thank you. Last question, because it's 30 minutes. আর হ্যাঁ। যাওয়ার আগে এইগুলো আমরা রাখছি এখানে। তোমরা এখান পেয়ে গেছো অলরেডি। পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, last আমাদের question, বলো। এত এফিশিয়েন্ট টিম যে আগে থেকে বলুন তোমরা বলুন, পেয়ে লাস্ট কোশ্চেন বলুন। হুম।
দেখছি যে রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ককে ইডি তলব করছে। আজকে দক্ষিণ কলকাতার একজন ব্যক্তি, তার নাম সোনাপাপ্পু, এবং বলা হয় যে তিনি আপনাদের দলের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখেন, ব্যবসায়ী, এবং তার বাড়িতে তল্লাশি করে কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। এটা নিয়ে একটা রাজনৈতিক চাপানুতর চলছে, এটা নিয়ে কিছু বলবেন? না, এখানে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। Vivek, if you want to say something, you can tell. Yes. There There is a The first time I heard. See, first let me clarify something. There is an impression that BJP is fighting the elections in Bengal alone. That is an incorrect impression. BJP is fighting the elections in Bengal in alliance. So we Right. have to identify those alliance partners. Those alliance partners are Enforcement. the ED, the CBI. Some are known alliance. These are all allies. So this is the whole list of allies of the BJP. Together, let them come and do whatever they want. Result now is not the time for big talk. Trinamool is a simple, humble party with on the ground. So we will not do the big talk now. We will wait for 2 p.m. on the 4th of May. The only thing I have to say is the green Abir will be 95% sale and people will hide any other color of Abir. Thank you and good evening. আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি। আমি বাংলায় বাংলা না, direct তো উত্তর দিতে পারি, কারণ কিন্তু আমাদের আমাদের ভালো বাংলা স্পোক্স পার্সন আছে। হ্যাঁ, আসাদুদ্দিন ওয়েসি বিএম চিফ, তিনি আজকে বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মোদির মধ্যে সেটিং হয়েছে। এদের এক সময় 4 জন বিধায়ক ছিল, আজকে বিজেপির 77 জন বিধায়ক। 10 বছর আগে কজন সাংসদ ছিল? কি করে এদের এত সাংসদ হয়ে গেল? সব সেটিং এর জন্য হচ্ছে। আমরা মমতাকেও ভয় পাই না, মোদিকেও ভয় পাই না। আমরা বাংলার মানুষের জন্য লড়াই করি। এটার সঙ্গে একটু অ্যাড করে দেবো, ওয়েসি আরো বলেছেন যে কোনো একটা আমাদের কমিউনিটি লিডার দরকার, আমাদের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট। I do not want to give free publicity by even mentioning these people's names. Please check their vote percentage on the 4th of May. If you've come here to get free publicity and get me to say something to give you free publicity, I've been in Trinamool for 21 years, and one of the things I've learned with press conferences in the Bhavan, don't give people free publicity. You are, as a journalist, you all can do something in Trinamool Bhavan which you can't do in Delhi. You dare not ask a question to Prime Minister Modi. You dare not ask a question if you're not in the first 3 rows and identified by Amit Shah. So let's, in that spirit, you please ask the questions here. People like Bratto Basu and I will come, we'll smile, we'll answer. We've been answering questions for the last 15 minutes. So no free publicity to him and a few others like that who will come to seek publicity. আর By আপনি me, যার নাম বললেন তার সঙ্গে কার সেটিং আছে ভারতবর্ষে, এটা গোটা ভারতবর্ষ জানে। chalo. হ্যাঁ, ওনাকে কাজ করিয়েও 77, উনি চেয়েছিলেন 177টা হোক, তা উনি সক্রিয় হয়ে, তো কে হুমায়ুন কে আকবর এটা আমরা জানি। একটা লাস্ট না, প্রাথমিকটা ছাড়ুন। আপাতত পুরোটাই বাতিল করা হলো। 6 থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত নিয়োগের ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ আপাতত জানা হলো যে ইন্টারভিউ নির্বাচনের পরে হবে। হ্যাঁ জানি, আমাকে এটা আমি দুপুরে না, এটা তো কোর্টের অর্ডার, তো এটা পর্ষদ ঠিক করবে, তাদের পরবর্তী কিন্তু ইন্টারভিউ হবেই।